संस्कृत गुरुजी ओडिशा यूट्यूब चैनल को ओडिशार समस्त अष्टम श्रेणी छात्र छात्री तथा संस्कृत शिक्षक शिक्षयित्री को अनेक अनेक धन्यवाद। अष्टम श्रेणी जो द्वितीय पाठ आमर थिला संस्कृत जह क्रियावान सपंडित तार प्रथम एवं द्वितीय भाग रे संपूर्ण पाठ समाप्त होईछि। आज आम अनुशीलनी आलोचना करिबा। एई विषय जो अनुशीलनी रही से अनुशीलन को आम विस्तृत भाव में आलोचना करिबा एवं पिला मन को अनुरोध करी ताको खातारे निश्चित भाव में लेखि रखिबे एवं लेखिबा पूर्व से माने वीडियोटी को देखला बेले ताको पॉज करिवे। पॉज करिके तार उत्तर गुड़ा को लेखि रखिबे एवं वीडियोटी को भल भाव में शुणिबे, अन्य मान को शेयर करिवे। जदि तार पाठ को कहीं देखि नथिबे तबे डिस्क्रिप्शन में यार लिंक दिया जाइछि, से लिंक रु जाई समस्त पाठ को देखि हबो एवं आमे प्लेलिस्ट को मते जाइके आमे देखि परिबा। तेबे आरंभ करिबा। आज ये जो द्वितीय पाठ रहिला ज क्रियावान स पंडित ताहार अनुशीलनी। एक पदेन उत्तरम लिखत, गोटे पद गोटे वार्ड रे उत्तर लिखे पे कहिछि। ताले एठी प्रश्न देइछि, सब प्रश्न को भला भाबरे पढ़ी शिखिबा एवं ताको बुझिबा, ओडिया अर्थ बुझिबा। कह बुद्धस्य भक्तः आसीत्, एइटा होछि प्रश्न। एई प्रश्न कह जतले कहला पुंगलिंग, किम शब्दर पुंगलिंग देइछि। कह माने किए, हमको उत्तरटा मध्य सेमि गोटे वार्ड रे दवा पे पड़िबो। किए बुद्धंकर भक्त थिले, सेति में मु कोन करिछि गोटे वार्ड रे यार उत्तर को एठी आमे देइछु देवी दयाल। बहिर कौ वाक्य रे तार उत्तरटी होइछे से वाक्यटी मध्य देइछु ना देवी दयाल बुद्धस्य महान भक्त आसीत्। बही को न काढ़ी मध्य आम यही जगार पाइपर बोली मुझे से बहीर लाइनटा मध्य दे दीची। तेणु कह से प्रश्न जे कह बुद्धस्य भक्त आसीत्, एटा होछि तार उत्तर देवी दयाल। ख किम श्रोतुम देवी दयाल अगच्छत। किम श्रोतुम, किम माने कौन, श्रोतुम माने सुनिबा पई, कौन सुनिबा पई देवी दयाल अगच्छत जाइथिले ना उपदेशम। उत्तर होछि उपदेशम। कौटी अच्छे वाक्य रे कौ जगह रे ना बुद्धस्य उपदेशम श्रोतुम देवी दयाल समीपस्थम ग्रामम अगच्छत। तेणु ये उपदेश कथा देइछि, ए वार्डटा को आम ये लिखिदेले। जेहेतु वाक्यटा ये पदटार शेष पदटा सरुची तापर किसी लिखिबार ना, से अनुसार थिला किंतु ये आम मोहरे हलत करूँ कहीं यापर किसी ना लिखापी गोटे पदरे सरीज। तेणु शेष अनुसार रुहे ना, मोहरे हलत हुए पदटा जब सरीगला। तापरे ग कह ज्वरेण पीड़ित, ज्वर पीड़ित आसीत्। किए ज्वर पीड़ित थिला, किए थिला ना बलदटी बलिवर्दः। एकः बलिवर्ध अत्यधिकम ज्वर पीड़ित आसीत् बहिरे वाक्यटी रही। तेणु ये बलिवर्द कथा कही। गौतम बुद्ध किमर्थम ना देवी दयाल, हाँ घ देवी दयाल बलिवर्दम कुत्र अनयत। देवी दयाल बलिवर्दटी को बा बलदटी को केउठाकु नेइथिले, केउठाकु ना नगर पशु चिकित्सालय। स सहसा तं बलिवर्दम नगर पशु चिकित्सालय अनयत, से नेइथिले। उरे कहूची गौतम बुद्ध किमर्थम आगतः। गौतम बुद्ध किमर्थम कौन पाई आगतः आसीथिले ना उपदेशार्थम, उपदेश देवा पाई। उपदेशार्थम ये कही प्रातः काले गौतम बुद्ध उपदेशार्थम आगतः, उपदेश पाई आसथिले। एवं च प्रश्नटी रही जह क्रियावान सह कह ना विषयटा यहाँ रही मूल। जह क्रियावान सह पंडित, तेणु पंडित ये बहिरे वाक्य रही ज क्रियावान स पंडित ये रही। तेणु यार उत्तरटी एमती आमको यही उत्तर गुड़ाक खातार लिखा दरकार। यहाँ केवल जानापी ये जो वाक्य गुड़ाक बही कौ जगार अच्छी कौ लाइन रे अच्छी से जानापी दिखाई। आम एगुड़ाक सर्ट क्वेश्चन 1 नंबरिया प्रश्न आम सहजरे प्रस्तुत कर। बर्तमान 2 नंबर देखा प्रश्न। शून्य स्थान पूरण कुरुत, शून्य स्थान पूरण कर। कश्चन अति लघु ग्राम डैश, ये आसीत अच्छी आसन अच्छी। ये कौन देखे ना वचनगत को लेकर आमको केमती आम जापर। लघु ग्राम कहला बेलू एक वचन को बुझाऊँ, ये आसीत हूँ एक वचन
आसन होची बहुवचन बही वाक्यटा मु सेइथि नेइछि एठी को जगार अच्छे कौन अच्छी ना क्वेश्चन अति लघुग्राम आसीत आसीत तेणु आमको यही वार्डटा ठीक अच्छे ये आसीत आम ये जगार आसीत लिखा देवी दयाल बलिवर्दस्य डैश अकरत देवी बलिवर्दस्य डैश अकरत सेवा अच्छी सेवाम अच्छी आम ये देवी दयाल बलिवर्दस्य सेवाम अकरत अच्छी सेवाम तेणु यही द्वितीय ऑप्शन टी हम ये सेवाम ये मोर हलंत कहीं हम एपटे स्वरवर्ण अच्छी गो बुद्धस्य उपदेश डैश समाप्त समाप्त ये उपदेश कथा कही एक वचन अच्छी तेणु एक वचन जेहेतु रही ये एक वचन टी हम समाप्त ये देखा बुद्धस्य उपदेश समाप्त ये समाप्त बोली देछि तेणु आम ये जगह कौन करवा ना समाप्त बोली लिखा उपदेश श्रवणे डैश भवेत उपदेश श्रवण रे श्रद्धाम हब ना श्रद्धा हब ना श्रद्धा उपदेश श्रवणे श्रद्धा भवेत श्रद्धा हेबा उचित तेणु ये श्रद्धा भवन्तः सर्वेपि तथैव डैश करतु कुर्वन्तु ये सर्वे कथा कही भवन्तः कथा कही बहुवचन तेणु बहुवचन माने करतु हूँ एक वचन कुर्वन्तु हूँ बहुवचन तेणु ये कुर्वन्तु हम ये बही वाक्य मध्य देखा तथैव कुर्वन्तु तेणु ये कौन हम ना बहुवचन हम कुर्वन्तु बुद्ध वचने डैश नास्ति बुद्ध वचने डैश नास्ति आस्था आस्थाम ना बुद्ध वचने आस्था नास्ति आस्था ये प्रथमटा ही हूँ ठीक ये बही मध्य देखा ये आस्था कथा कहूँ ये गला 2 नंबर अनुशीलनी गला बर्तमान 3 नंबर देखा मातृभाषया अनुवादम करू तो भल भाव प्रश्न को पढ़ा मातृभाषा देवी दयाल सूचना अददात ये हूँ वाक्य देवी दयाल ओडिया कौन हम देवी दयाल है विसर्गटा कटिगला सूचनाटा हूँ सूचना अददात हूँ देले देवी दयाल सूचना देले बलिवर्द ज्वर पीड़ित आसीत बलिवर्द हूँ बलदटी प्रथम व्यक्ति एक वचन अच्छी जेहेतु विसर्ग रही बालक बलिवर्द ज्वर पीड़ित ज्वर पीड़ित आसीत माने थिला देवी दयाल बुद्ध से चरण अस्पृशत देवी दयाल को देवी दयाल अविकल रहा बुद्ध से बालकस्य बालकर बुद्ध से बुद्धर चरण चरण दुईटी द्विवचन बुद्धंकर 2 पाद अस्पृशत स्पर्श कले तस्य अश्रुणी पतंती स्म तांकर अश्रु बा लतक पड़ी जाउथिला आखिर लुह पड़ुथिला झरी जाउथिला लिखले भी हम मनसी दया भाव भवेत मनस शब्दर सप्तमी एक वचन होछि मनसी मनरे दया भाव हेबा उचित बा रहिबा उचित मम एकम वचनम शृण्वन्तु मोर गोटे कथा शुणु ये कौन ना यहाँ सम्मान अर्थ में बहुवचन हो मोर गोटे कथा शुणु ये हूँ अनुवाद मातृभाषा अनुवाद आम 2 नंबर लेखाएं परीक्षा थी से अनुसार आम प्रस्तुत हवा वर्तमान हूँ स्तंभ मेलनम कुरु तो 4 नंबर देती क स्तंभ और ख स्तंभ देती ये क स्तंभ सह ग्रंथेशु एकम भवन्तः महान एगुड़ा सब देती तेणु आम स्तंभ मेलन करवा जो ये डायरेक्ट आम लिखे आम ये स्तंभ मेलन कर उत्तर देखा क्या सहित ना स हूँ प्रथम व्यक्ति एक वचन तेणु तार प्रथम व्यक्ति एक वचन संपर्क थी वाला किए ना पंडित ग्रंथेशु ग्रंथेशु ग्रंथ मानकरे कौन ना कुहा जाइछि उक्तम ग्रंथेशु उक्तम एकम क्लीबलिंग अच्छी एकम तेने एकम वचनम भवन्तः आपण माने बहुवचन को बुझाऊँ तेणु सर्वे महान भक्त बड़ भक्त यही भाया हूँ तेणु आम ये लिखिदेचु सजाड़ी सह पंडित खातार आम ये लिखा सह पंडित ग्रंथेशु उक्तम एकम वचनम भवन्तः सर्वे महान भक्त ये आम खातार लिखिदे
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ସଂସ୍କୃତେନ ବାକ୍ୟାନି ରଚୟତ, ବାକ୍ୟ ଗଠନ ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆସିତ୍ ତା'ର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ଆମେ ଜାଣିବା ଥିଲା। ଉପଦିଶତି ଉପଦେଶ, ସର୍ବେ ସର୍ବେ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ, ଭବେତ ହେଉଛି ହେବା ଉଚିତ। ଏଠି ଉପଦିଶତି ହେଉଛି ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରାତଃ ବେପଦ ସକାଳେ, ଅସ୍ତି ହେଉଛି ଅଛି। ତେବେ ଏହାର ଦେଖିବା ଆମେ କେମିତି ନା ଆସିତ୍ ଆସିତ୍ ହେଉଛି ଥିଲା ବା ଥିଲେ। ପୁରା ଏକଃ ନୃପ ଆସିତ୍, ପୁରା ମାନେ ପୂର୍ବ କାଳରେ, ଏଇଠି ତା'ର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଟା ଆମେ ଲେଖିଛୁ ସେ ବାକ୍ୟ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ସେମିତି ସର୍ବେ ସମସ୍ତେ, ସର୍ବେ ଜନାଃ ସୁଖିନଃ ଭବନ୍ତୁ, ସବୁ ଲୋକ ସୁଖୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଭବେତ୍ ହେବା ଉଚିତ, ମନୁଷ୍ୟ ସତ୍ୟବାଦୀ ଭବେତ୍। ଏ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେଲେ ବି ହେଇଯିବ। ମନୁଷ୍ୟ ସତ୍ୟବାଦୀ ହେବା ଉଚିତ। ଉପଦିଶତି ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟମ୍ ଉପଦିଶତି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାତଃ ହେଉଛି ସକାଳେ ଅଭ୍ୟପଦ, ଅହମ୍ ପ୍ରାତଃ ଶୀଘ୍ରମ୍ ଉତ୍ତିଷ୍ଠାମି, ମୁଁ ପ୍ରାତଃ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠେ, ମୁଁ ସକାଳେ ଶୀଘ୍ର ଉଠେ। ତାପରେ ଅସ୍ତି ହେଉଛି ଅଛି, ଉଦ୍ୟାନେ ଏକଃ ବୃକ୍ଷ ଅସ୍ତି, ଉଦ୍ୟାନରେ ବା ବଗିଚାରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ବାକ୍ୟ ଗଠନ। ଆମେ ତା'ର ସଂସ୍କୃତ ବାକ୍ୟଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଓଡ଼ିଆରେ କେବଳ ଅର୍ଥଟାକୁ ମୁଁ ଦେଇଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେ ସହଜ କେମିତି ହେବ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ 6 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା। ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଆମେ ତ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। କଶ୍ଚନ, ଚାନ୍ୟେ, ଉକ୍ତମପି, ନାସ୍ତି, ସର୍ବେପି, ତଥୈବ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କରିଥିଲେ। କଶ୍ଚନ ଏଇଠି ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ରହିଛି, ଏଇ ଜାଗାରେ ଭାଙ୍ଗିବା। ଇଏ ତାଲବ୍ୟସରେ ଚ, ତାଲବ୍ୟସ ହେଇଛି କାହିଁକି ନା ଚ ଅଛି ବୋଲି ତାପରେ, ତେଣୁ ଏଇଠି ଏଇ ତାଲବ୍ୟସଟା କେଉଁଥିରୁ ହେଲା ନା ଦନ୍ତ୍ୟସୁରୁ ହେଲା। ଦନ୍ତ୍ୟସଟା କେଉଁଥିରୁ ହେଲା ବିସର୍ଗ, ତେଣୁ କହ ଯୁକ୍ତ ଚନ। ଚାନ୍ୟେ ଏଇଠି ଆ ହେଇଛି, ଚ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ୟେ। ଆମେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ ଦୁଇଟା ଯାକର ଅର୍ଥ ବାହାରିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଭୁଲିଯିବ। ଚା ଯଦି କରିଦେବା ଚା ମାନେ କିଛି ନାହିଁ, ଚର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଓ। ଉକ୍ତମ ଅପି, ମୋ ପାଖରେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବା, ଏ ମୋ ପାଖରେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମୋରେ ହଳନ୍ତ ରହିବ, ହେଇଛି ଉକ୍ତମ, ଏଇଠୁ ଅ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଅପି। ନାସ୍ତି ନ ଯୁକ୍ତ ଅସ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ। ସର୍ବେପି ଏଇଠି କୁହାହେଇଛି ଖଣ୍ଡ ଥିଲେ ତା ପୂର୍ବରେ ଯଦି ଓକାର ଥାନ୍ତା ଓକାର ବିସର୍ଗ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏ ଏକାର ଅଛି ମାନେ ଏକାର ଅବିକଳ ରହିବ। ଏଇଟା ସେଇ ଲୋପ ହେଇଥିବା ଖଣ୍ଡଟା ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପଟା ଅପି। ତଥୈବ ତଥା ଯୁକ୍ତ ହେବ, ଅ ବା ପରେ ଏ ବା ହୋଇଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶିକି ଐ ହୁଅନ୍ତି, ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ ଦେଇଛି। MCQ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଡ଼ିବ, ସେ MCQ ଏଇଠି ଦେଇଛି। କହ ପଣ୍ଡିତ, ଚାରିଟା ଦେଇଛି, ତା ଭିତରୁ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ବାଛିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଉତ୍ତରଟି। ନା କହ ପଣ୍ଡିତ, ନା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଜହ କ୍ରିୟାବାନ ସହ ପଣ୍ଡିତ, ତେଣୁ ଡବଲ୍ ଆଇଟା ହେଉଛି ଠିକ୍। ସର୍ବେ ବେସନୀନ କେ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକଟି ରହିଛି, ସର୍ବେ ବେସନୀନ, ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାର ଅର୍ଥକୁ ପରିପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ କୁହାଯାଏ, ତେଣୁ ଆଇଭି। ଦେବୀ ଦୟାଲ କଶ୍ୟ ମହାନ ଭକ୍ତ, କାହାର ମହାନ ଭକ୍ତ ସିଏ ଥିଲେ ନା ବୁଦ୍ଧଙ୍କର। 1 ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କଦା ଆଗନ୍ତୁମ ଅକଥୟତ, କହିଲେ ଇଏକୁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କଦା ଆଗନ୍ତୁମ ଅକଥୟତ, ଆସିବା ପାଇଁ କହିଲେ ନା ସକାଳେ, ତେଣୁ ପ୍ରଭାତେ ଟ୍ରିପୁଲ୍ ଆଇ ଏଇଟା। କହ ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ଭ୍ରମଣ ଉପଦିଶତି ସ୍ମ, କିଏ ଗାଁରେ ବୁଲି ବୁଲି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ବୁଲି ବୁଲି କିଏ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ, କିଏ ଦେଉଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ଯାଇକିରି ନା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ହିଁ ଦେଉଥିଲେ ଉପଦେଶ। ଆଇଭିଟା ହେଉଛି ଠିକ୍। କଶ୍ୟ ଅଶ୍ରୁଣୀ ପତନ୍ତି ସ୍ମ, କାହାର ଲୋତକ ଝରି ପଡ଼ିଲା, କାହାର ବଳିବର୍ଦ୍ଧର ନା ବୁଦ୍ଧର ନା ଦେବୀ ଦୟାଲଙ୍କର, ନା ଦେବୀ ଦୟାଲ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ନା, ତେଣୁ ଟ୍ରିପୁଲ୍ ଆଇ, ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟେନ ଉତ୍ତରମ୍ ଲିଖତ, ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ରହିଛି ଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦେବା। ସେ ଜାଗାରେ କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଗାଟାକୁ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ବଦଳେଇବା, ଏଇଠି ତା ବଦଳରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ବାକି ରହିଲା ଏ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଥମ ପଦ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ, ଇଏ ରହିବ। ତାହେଲେ ଦେବୀ ଦୟାଲ କିଦୃଶ ଆସୀତ୍, ଦେବୀ ଦୟାଲ କିଭଳିଆ ଥିଲେ ନା ଦେବୀ ଦୟାଲ ଏଇଠି ରହିଛି ନିର୍ଧନ କୃଷକ ଦେବୀ ଦୟାଲ, ବା ଦେବୀ ଦୟାଲ ଖାଲି ଏମିତି ଲେଖିଲେ ବି ହେବ। ବୁଦ୍ଧସ୍ୟ ମହାନ ଭକ୍ତ ଆସୀତ୍, ନିର୍ଧନ କୃଷକ ଦେବୀ ଦୟାଲ କେମିତିକା ଲୋକ ନା ନିର୍ଧନ କୃଷକ ଥିଲେ। ବହିରେ ପୁରା ବାକ୍ୟ ରହିଛି ନିର୍ଧନ କୃଷକ ଦେବୀ ଦୟାଲ ବୁଦ୍ଧସ୍ୟ ମହାନ ଭକ୍ତ ଆସୀତ୍। ଖ ଦେବୀ ଦୟାଲ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧମ୍ କିମ୍ ନିବେଦୟତ୍,
ଗୌତମ ଦେବୀ ଦୟାଲ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ କ'ଣ ନିବେଦନ କରୁଥିଲେ ନା ଦେବୀ ଦୟାଲ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧମ ସ୍ୱଗ୍ରାମେ ଉପଦେଶାର୍ଥମ ସ୍ୱଗ୍ରାମେ ଉପଦେଶାର୍ଥମ ଏଠି ଦେବୀ ଦୟାଲ ରହିଲା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧମ ବି ରହିଲା କିମ୍ ଜାଗାରେ ଖାଲି ରହିଲା ସ୍ୱଗ୍ରାମେ ଉପଦେଶାର୍ଥମ ଏଠି ନିବେଦୟତ ରହିଲା। ସେହିପରି ଗ ହେଉଛି ଦେବୀ ଦୟାଲ କିମ୍ ଅପଶ୍ୟ ଦେବୀ ଦୟାଲ କିମ୍ ଏଇ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଆମେ ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଠି ଲେଖିବା ଏପଟେ ରହିଲା ଅପଶ୍ୟତ ନା ଦେବୀ ଦୟାଲ ଅପଶ୍ୟତ ଯତ୍ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ତସ୍ୟ ଏକଃ ବଳିବର୍ଦଃ ଅତ୍ୟଧିକମ୍ ଜ୍ୱର ପୀଡ଼ିତ ଆसीत् ଯେ ତାହାର ନିଜର ଗୋଟିଏ ବଳିବର୍ଦ ବା ବଳଦ ଅତ୍ୟଧିକ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲା। ଘ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କୁତ୍ର ଉପବିଶ୍ୟ ଉପାଦିଶତ ଏଠି ଉପାଦିଶତ ହେବ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କୁତ୍ର ଉପବିଶ୍ୟ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କେଉଁଠାରେ ବସି ଉପବିଶ୍ୟ ମାନେ ବସି ଉପାଦିଶତ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ ଏ କୁତ୍ର ଜାଗାଟା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଏଇଟା ରହିବ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ରହିଲା କୁତ୍ର ଉପବିଶ୍ୟ ନା ବୃକ୍ଷସ୍ୟ ଅଧ ଉପବିଶ୍ୟ ଏଇଟା ଉପବିଶ୍ୟ ତ ଆମର ଅଛି ୱାର୍ଡ଼ଟା ବୃକ୍ଷସ୍ୟ ଅଧ ଉପାଦିଶତ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। ଦେବୀ ଦୟାଲ ଧାବନ ଆଗତ୍ୟ କିମ୍ ଅକରତ୍ ଦେବୀ ଦୟାଲ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି କ'ଣ କଲେ କିମ୍ ଅକରତ୍ ନା ଦେବୀ ଦୟାଲ ଧାବନ ଆଗତ୍ୟ ବୁଦ୍ଧସ୍ୟ ଚରଣ ଅସ୍ପୃଶତ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଚରଣ ଦୁଇଟିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଅସ୍ପୃଶତ ଏ କିମ୍ ବଦଳରେ ବସିଲା ବୁଦ୍ଧସ୍ୟ ଚରଣ। କଃ ପଣ୍ଡିତ କାହାକୁ ପଣ୍ଡିତ କୁହାଯାଏ ନା ଯଃ କ୍ରିୟାବାନ ସଃ ପଣ୍ଡିତ ଏ ଆମର ବିଷୟର ପ୍ରଥମରେ ହିଁ ରହିଛି ଯ କ୍ରିୟାବାନ ସହ ପଣ୍ଡିତ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକରେ ରହିଛି ଇଏ ହେଉଛି ଆମର 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଛି ପ୍ରାୟଣ 50ତା ପଦେଇ 50ଟା ୱାର୍ଡ଼ରେ ମାତୃଭାଷା ୟା ଉତ୍ତରମ ଲିଖତ ଏଇଟା ମାତୃଭାଷାରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ନା ବୁଦ୍ଧ ଦେବସ୍ୟ ମତେନ କଃ କଥମ ପଣ୍ଡିତ ପଦବାଚ୍ୟ ଭବତି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ମତରେ କିଏ କାହିଁକି ପଣ୍ଡିତ ପଦବାଚ୍ୟ ଅଟେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନା ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ମତରେ ସେ କହିଛି ବୁଦ୍ଧଦେବସ୍ୟ ମତେନ କହିଛି ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ମତରେ କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ବା ଉପଦେଶ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା କେହି ପଣ୍ଡିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ଞାନକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରେ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପଣ୍ଡିତ। ଉପଦେଶ ପାଳନ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଭାବ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେବୀ ଦୟାଲଙ୍କ ଭଳି କର୍ମକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ପଣ୍ଡିତ ପଦବାଚ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏଠି ମାତ୍ର 3ଟି ବାକ୍ୟ 4ଟି ବାକ୍ୟ ରହିଛି ବେଶୀ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ମତରେ କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ବା ଉପଦେଶ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା କେହି ପଣ୍ଡିତ ହେବନି। ବହି ପଢ଼ିଦେଲେ ପଣ୍ଡିତ ହେବନି କି ଶୁଣିଦେଲେ ବି ହେବନି। ସେ ଯିଏ ଜ୍ଞାନକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରେ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପଣ୍ଡିତ। ଉପଦେଶ ପାଳନ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆଉ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଭାବ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେବୀ ଦୟାଲ ଭଳି କର୍ମକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ସେ ଆମର ଯେଉଁ ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟା ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ବଳଦକୁ ସିଏ ରାତିରେ ନେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିଛନ୍ତି, ତାର ସେବା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭଲ ହେଇଛି ଜ୍ୱରରୁ ଯେଉଁ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲା ସେଥିରୁ ତାକୁ ଉପଶମ କରାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କର୍ମକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ତ ସେ ପଣ୍ଡିତ ପଦବାଚ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମର 9ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କର ଉପକାରରେ ଲାଗିବ। ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଅନ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରିବା ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ତାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା।